آپ نے تاریخ میں کہیں پڑھا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ 14 صدیوں پر چھا جائے؟ ہاں، 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے دوستو؟ لیکن سلام علی اصغر پر 6 مہینے کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ کہ اتنے غلام بیٹھے ہیں. 14 صدیوں پر چھائی ہوئی ہے علی اصغر کی شہادت. دوستو سب سے بڑی قیامت کی شہادت ہے علی اصغر کی. آج جھولا برآمد ہوگا نا. علی اصغر کی شہادت سب سے بڑی قیامت ہے. یہ وہ شہادت ہے جس کے خون کو نہ آسمان برداشت کر سکا نہ زمین برداشت کر سکی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. آج بڑی تعداد میں، یوں تو روز آ رہی ہیں مومنات بہت بڑی تعداد میں، لیکن آج مومنات بہت آئی ہوں گی مجلس میں، اس لیے کہ آج رباب کو پرسہ دینا ہے نا. اس اجڑی ہوئی رباب کو جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی کربلا میں گود بھی اجڑ گئی. عزادارو، بہت یہ جھولا جو آپ نکالتے ہیں نا، جھولا نکالا کرو ہر مجلس میں، اس لیے کہ یہ جھولا جو ہے یہ رباب کے زخموں کا مرہم ہے. یہ رباب کے زخموں کا مرہم ہے. رباب وہ بی بی ہے جو کربلا سے جب لٹ کر مدینے آئی تو ہر بی بی سائے میں بیٹھی ہے، مگر رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی. اور سید سجاد اگر کہا کرتے تھے اماں کب تک ساتھ دھوپ میں بیٹھو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ. نہیں نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے سنو، اطمینان سے سنو، مگر رو ایسے جیسے رباب اجڑی ہے. بہت بڑی قیامت ہے. میں شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا، شہادت تو المحسن میں پڑھوں گا، مگر ایک جملہ ضرور سن لو عزادارو. جھولا برآمد کرانے کے لیے رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی. سید سجاد کہا کرتے تھے اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ. تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی بیٹا بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا. کیا سن رہے ہیں آپ عزادارو؟ سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا. میں مجبور ہوں بیٹا، میں سائے میں جا نہیں سکتی، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت مصائب پڑھیں گے عزادارو، اس لیے کہ آج کی رات سے زیادہ قیامت کی رات کوئی نہیں ہے. 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 6 مہینے کا علی اصغر ہے. میں جھولے کے لیے مصائب پڑھوں گا مخصوص، مگر پہلے ایک جملہ شہادت کا سن لو عزادارو. جب حسین لے کر گئے، تفصیل پڑھوں گا المحسن میں، جب حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں لے کر گئے ہیں نا، ابا کے دامن میں لے کر گئے ہیں، اللہ جانے علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان کس طرح پھرائی کہ یزید کے لشکر میں ہلچل ہو گئی. یزید کے لشکر میں ہلچل ہوئی، ہرملا کو بلایا گیا، اقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزادارو جملہ شاید میں آپ برداشت نہ کر سکے، مگر میں جملہ پڑھ رہا ہوں. ہرملا ملعون نے اپنی کمان اٹھائی، تیرے سے پہلو کمان پہ چڑھایا، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، مگر ملعون کے ہاتھ لرز رہے تھے. رباب نے در خیمہ سے دیکھا کہ میرا بچہ تیر کی زد پر ہے، مگر خطا کار کا نشانہ خطا ہو رہا ہے. وہیں سے آواز دی، میری ماں بہنوں جملہ سنو، ہماری ماں قربان رباب پر خیمے کے دروازے سے چلائی، اصغر امام وقت سے خبردار. اصغر امام وقت سے خبردار میرے لال.
तुम्हारी जिंदगी में इमाम को तीर नहीं लगना चाहिए, कोई जख्म नहीं आना चाहिए। बेटा माँ को शर्मिंदा न करना। इधर हुरमला का तीर चला, उधर असगर ने हुसैन के हाथों पे करवट ली, इमाम की सिपर बने, तीर आया असगर की गर्दन में लगा। बच्चा उछला, उछल के इमाम की तरफ देख कर कहता है, बाबा बाबा हम अकबर से पीछे तो नहीं रहे। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह। हाथ न जोड़ो मेरे भाई, मातम करो, मौला तुम्हें सलामत रखे। लो तफसील अभी सुनाऊंगा अल मोहसिन में, मगर एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो। ये तफसील के हुसैन ने तीर कैसे निकाला ये अल मोहसिन में सुनाऊंगा, इसलिए कि वहां भी झूला बरामद होगा। मगर एक जुमला सुन लें। अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा फरंगी महली अहले सुन्नत के आलिम हैं, अपनी किताब क़यामत सुगरा में एक जुमला लिखते हैं। दोस्तों मैं तो तड़प गया ये जुमला पढ़कर। मैंने पढ़ा ये जुमला। अल्लामा फरंगी महली कहते हैं कि असगर का तीर खाना हुसैन का इम्तहान नहीं था, गले से तीर खींचना हुसैन का इम्तहान नहीं था, असगर का बाप के हाथों पे तड़पना हुसैन का इम्तहान नहीं था। हुसैन का सबसे बड़ा इम्तहान उस वक्त शुरू हुआ जब जलती हुई जमीन पर 6 महीने के बच्चे को रखकर हुसैन ने तलवार से असगर की कब्र खोदना शुरू की। सुन रहे हो दादारो, सुन रहे हो जुमला? हाँ हाँ करो करो मातम दादारो, करो मातम, इससे बड़ी शहादत है कोई नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जहां तक मुझसे पढ़ा गया ये जुमला सुने। अभी झूला जब आएगा जब मैं इशारा करूंगा, जी भर के रो लो अदादारो। एक अल्लामा फरंगी महली अहले सुन्नत के आलिम हैं, लिखते हैं हुसैन ने धूप में बच्चे का लाशा रखा, तलवार से कब्र खोदना शुरू की। हुसैन का इम्तहान बता रहे हैं। वो कहते हैं हुसैन का इम्तहान ये बड़ा सख्त था। कब्र खोदी, उसके बाद कब्र में हुसैन ने हाथ फिरा कर देखा, कोई कंकर तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है जो मेरे फूल के चुभ जाए। कोई कंकर तो नहीं है। मेरे बोला मुझे ताकत दे दो, मैं एक जुमला कह दूं। कोई कंकर तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है जो मेरे लाल के चुभ जाए। अदादारो हुसैन ने अली असगर की नन्ही सी कब्र बनाई, हर कंकर पत्थर को साफ किया। अल्लामा फरंगी महली कहते हैं ये भी हुसैन के लिए आसान था। फिर असगर का लाशा उठाया, असगर का लाशा उठाया, असगर का लाशा उठाकर कब्र में रखा। हुसैन के लिए यह भी आसान था। अब जो मट्टी डालने की बारी आई, हुसैन ने करबला की रेत हाथों में उठाई। करबला की रेत तप रही थी, ढुलस रही थी। हुसैन ने मट्टी डालना चाहिए, वापस बटा लिया, फिर मट्टी डालना चाहिए, वापस बटा लिया। अरे मेरा फूल, अरे मेरा जज़ाकल्लाह। एक जुमला अगर मैं पढ़ सका तो पढ़ दूंगा। हुसैन ने 3 मरतबा इरादा किया, जलती हुई रेत उठाकर असगर के फूल से जिस्म पे कैसे डाले। अदादारो हुसैन ने आंखें बंद की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली असगर के एक साथ हुसैन ने मिट्टी नहीं डाली, पहले पैरों पे मिट्टी डाली सामने बैठकर, फिर असगर की नन्ही नन्ही टांगों पे मिट्टी डाली सामने बैठकर, फिर जलती हुई रेत असगर के सीने पर डाली सामने बैठकर। अब जब असगर चेहरा खाली रह गया ना, सुन लोगे जुमला, सुनोगे जुमला, कयामत आएगी शाजी, कयामत आएगी। असगर का चेहरा आया, हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ, कब्र की तरफ पुष्ट कर ली, मट्टी उठाई, इधर मुंह कर असगर के चेहरे पर डाल कर कहा, अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह अल्लाह। सदाए